હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં બધા? આજે આપણે નીટ મિકેનિક્સ ઓફ સોલિડના થર્ડ લેક્ચર માટે ભેગા થયા છીએ. થર્ડ લેક્ચર ચાલુ કરતાં પહેલાં એક વાત નોટ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમે ડાયરેક્ટલી થર્ડ લેક્ચર જોવો છો તો બેટર છે કે નીટના મિકેનિક્સ ઓફ સોલિડના પહેલાં 2 લેક્ચર જોઈ લ્યો. ફર્સ્ટ 2 લેક્ચર જોઈ લેશો ને તો એની અંદરથી તમને બેઝિક થિયરી, બેઝિક કન્સેપ્ટ્સ, એના બેઝિસ ઉપર ઇક્વેશન અને એના બેઝિસ ઉપર આપણે MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરાવેલા છે એ તમને સમજાશે. આજે આપણે થર્ડ લેક્ચરથી યંગ મોડ્યુલસ બેઝિસ ઉપર MCQ એન્ડ વી હેવ ટુ ઓલ્સો સ્ટાર્ટ ધી બલ્ક મોડ્યુલસ એઝ વેલ એઝ શિયર મોડ્યુલસ ઇન ધીસ લેક્ચર. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ you have to must watch mechanics of solid first 2 lecture. After that you have to see the third lecture of mechanics of solid. So let's start. આની પહેલાંના લેક્ચરની અંદર આપણે 10th MCQ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો હતો. હિયર 11th number MCQ is that it is the most important MCQ. It is also basis on the laws of motion. Done. FBD ડાયાગ્રામ તમને યાદ હશે, એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો લેટ સ્ટાર્ટ અવર થર્ડ લેક્ચર વિથ એ MCQ નંબર 11. One end of the metal wire is fixed to a ceiling and a load of 2 kg hang from the other end. A similar wire is attached to the bottom of the rod and another load of 1 kg hangs from this lower wire. Find the longitudinal strain. You have to find out strain. Strain means epsilon. In the both the wires, area of the cross section of each wire is 0.05 centimeter square. Y is equal to 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. G is equal to 10 meter per second square. Done. So here option is that A option 10 raised to minus 4, 3 into 10 raised to 4, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 1, 2 into 10 raised to minus 4, and option number D is 1 into 10 raised to minus 4, 4 into 10 raised to minus 4. चलो, अब first wire strain, second wire strain, first wire strain, second wire strain. Also define the figure. Here is the ceiling, 1 wire, 2 kg mass. Downward side the second wire, 1 kg mass. Here is the wire 1, here is the wire 2. So wire 1 option is this, wire 2 option is this. Done. આટલું સમજાઈ ગયું તમને? ચલો કે ગુડ. First of all, we have to draw a FBD of 2 kg and 1 kg. Done? In a solution. So, wire 1 for the 1 kg. 1 kg ની અંદર કંઈક આવી રીતના હતું. Here is the 2 kg, here is the 1 kg. So, 1 kg, here is the wire. So, tensile force develop away from the object and mg is downward side. So, here in this 1 kg, tensile force is upward direction and mg is downward direction. સેકન્ડ 2 kg. ચાલો 2 kgની કન્ડિશન શું હતી? કંઈક આવી રીતના હતી. 2 kg, here is the 2 kg, here is the 2 tension force, upward direction and downward direction. Upward direction tension force T2 is this and T1 is this. Also 2 kg mass mg is also in downward side. So here in the 2 kg, T2 is upward direction, T1 is downward direction. Also defines mg. ડન. આટલું સમજાઈ ગયું તમને લોકોને? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફોર ધી T1 આ ફિગર માટે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg લખી શકીએ. T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg લખી શકીએ કે ના લખી શકીએ? ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન. સો T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg, mg ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, g ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. સો T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ન્યૂટન. સો ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ફોર્સ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ સ્ટ્રેસ. સ્ટ્રેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા. એરિયા ઓલરેડી છે તમારા પાસે. સો ધેટ્સ વાય T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 એન્ડ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.005 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. સો ધેટ્સ વાય યુ હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ 10 રેઝ ટુ માઇનસ 4. આનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે આન્સર આવશે 2 into 10 રેઝ ટુ 7 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. ડન. સો તમારી પાસે યંગ મોડ્યુલસ છે, સ્ટ્રેસ છે, તો મળી જશે. યંગ મોડ્યુલસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેન કન્સિડર એડ એઝ એ સ્ટ્રેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા અપોન યંગ મોડ્યુલસ. ડન. તો અહીંથી તમને ફર્સ્ટ વાયરનું સ્ટ્રેન મળી ગયો. સિગ્મા તમે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો તો યંગ મોડ્યુલસ ઓલરેડી તમને આપેલો છે. સો હિયર ઇઝ ધી આન્સર ઇઝ 10 રેઝ ટુ -4.
Same calculation we have to define for the 2 kg mass. So here first of all find out T2. અહીંયા કંઈક T2 ઉપર હતો, ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં શું હતું? T1 and mg. So this equation becomes T2 is equal to T1 plus mg. બની શકે કે ના બની શકે? તો T1 તો ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું કે નહોતું કર્યું? mg 2 kg છે, 2 into 10 means 20. T1 તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું ઉપર. T1 કેટલું હતું અહીંયા તમારા પાસે? T1 is 10 Newton. So here is we have to put down the value of mg and T1. So T2 is equal to 30 Newton. चलो फोर्स में लिख गयो. So sigma is equal to force upon area. So you have to find out sigma for the second wire. Is this you have to put down T2 value as well as area of cross section, same for the both the wires. So here is the answer is 6 into 10 raised to 7. After the second step, Young modulus y is equal to sigma upon epsilon. So epsilon is equal to sigma upon y. So that's why we have to define sigma 6 into 10 raised to 7. Same to same 2 into 10 raised to 11. So that's why answer is 3 into 10 raised to minus 4. We have to find out strain. So first wire strain is 10 raised to minus 4 and second wire strain is 3 into 10 raised to minus 4. So option A is right. First wire strain is 10 raised to minus 4, second wire strain is 3 into 10 raised to minus 4. So this MCQ answer is A. Okay, good. चलो कन्फर्म समझाई गयो. FBD ड्रॉ करो. फ्रॉम द FBD we have to find out T1. After that from the T1 we have to find out sigma. From the sigma we have to find out epsilon. Done? Confirm. Good. चलो next MCQ. It is also for the basis of the temperature. Here is the two rod of different material having a coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2, and Young modulus is y1 and y2 respectively, are fixed between two rigid massive walls. The rods are heated such that they undergo the same increase in temperature. There is no bending of the rods. If the alpha 1 and alpha 2 is equal to 2 gem 3, so the thermal stress developed in the two rods are equal provided. So y1 gem y2 equals to what? બે રોડ છે. ડન. બે રોડને કોઈ એક મેસિવ વોલની અંદર તમે ઓલરેડી ડિફાઇન કરી દીધા છે. ફર્સ્ટ રોડ, સેકન્ડ રોડ. આનું થર્મલ એક્સમ્સ alpha 1 alpha 2. આનું કંઈક y1. Here is the y2. Here after that we have to define heated with same temperature. After that increase in temperature undergoes the same increase. બેની અંદર જે ટેમ્પરેચરનું ઇન્ક્રીઝ થાય છે ને એ સેમ થાય છે. સો હિયર થર્મલ સ્ટ્રેસ ડેવલપ થાય છે ને એ સેમ થાય છે બેની અંદર. કારણ કે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરવું સો થર્મલ સ્ટ્રેસ ડેવલપ થાય. લેક્ચર નંબર 1ની અંદર થર્મલ સ્ટ્રેસની થિયરી ડિફાઇન કરી હતી. મસ્ટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. ઓલ્સો યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધ ઇક્વેશન ઓફ ધ થર્મલ સ્ટ્રેસ y alpha delta t. Compulsory you have to remember. Chalo done. Here is the y1 and y2. So you have to find out the y1 gem y2. Chalo okay, good. આટલી વસ્તુ યાદ રાખજો. Same increase in temperature and thermal stress develop both the rods are equal. Done. Confirm for the thermal stress sigma is equal to alpha y delta t. Sigma is equal to શું લખી શકું? Force upon area લખી શકું. Force upon area. For the 1 is equal to alpha 1 y1 delta t. Delta t1 કેમ નથી લખ્યું સફિક્સ? Because delta t both the rod delta t remains same. Okay, good. So here f upon a 1 is equal to alpha 1 y1 delta t. Same to same. F upon a2 is equal to alpha 2 y2 delta t. Delta t same છે. Here delta t is same. So here we have to define ratio of both two equation is f upon a1 f upon a2 is equal to આનો રેશિયો ડિફાઇન કરો એટલે ડેલ્ટા ટી કેન્સલ તો વધે શું? alpha 1 y1 upon alpha 2 y2. But second given data is thermal stress also same. So આ સેમ છે તો આ કેન્સલ થયું. આની જગ્યાએ શું આવી ગયું? 1. તો અહીંયા શું લખી શકો તમે? alpha 1 y1 is equal to alpha 2 y2. તમારે શું જોતું હતું? y1 upon y2 is equal to અહીંયા રેશિયો ડિફાઇન કરો એટલે શું થશે? alpha 2 upon alpha 1. આવું થશે કે નહીં થાય? સો હિયર
y1 upon y2 is equal to alpha 2 upon alpha 1, but in the given data alpha 1 gem alpha 2 is equal to 2 gem 3, but here ratio is defined is that alpha 2 upon alpha 1. તમને given data માં આમ આપેલું છે 2 gem 3, બટ તમારે અહીંયા છે શું alpha 2 upon alpha 1, તો એનું રિવર્સ થઈ જશે ઇન્વર્સ 3 upon 2. So our answer of y1 gem y2 is equal to 3 gem 2 આ given ડેટામાં પ્રોવાઈડ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ એમસીક્યુ ડિફાઇન કરવા માટે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટેમ્પરેચર વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ થર્મોસ્ટ્રેસ યાદ હોવું જોઈએ. આમાંથી સેમ શું છે યાદ હોવું જોઈએ. સેમ શું છે સર? એફ અપોન એ અલ્સો ડેલ્ટા ટી. અહીંયા ડાયરેક્ટ તમે લખી નાખો એફ અપોન એ 1 સફિક્સ નથી લખવો તોય કંઈ વાંધો નથી, તો આટલા સ્ટેપ લખવા જ ના પડે. એફ અપોન એ is equal to alpha 1 y1 delta t upon f upon a is equal to alpha 2 y2 delta t કેન્સલ કારણ કે સેમ છે. f upon a કેન્સલ, તો ડાયરેક્ટલી અહીંયા 1 is equal to alpha 1 y1 upon alpha 2 y2 ડાયરેક્ટ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો, પણ સમજાવવા માટે મેં ડિટેલમાં લખેલું છે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. કન્ફર્મ. આફ્ટર ધેટ વી હેવ ટુ સ્ટડી અબાઉટ હિયર we have to already study about the what is stress, what is strain, types of stress, types of strain, as well as we have to study about the Young modulus, Hooke's law. On the basis of all these topics we have to calculate the 12 MCQ. It is the most important part for us. Here the second part of our chapter is modulus of rigidity as well as bulk modulus. So here let's start our new theory, modulus of rigidity. Modulus of rigidity means G. તમે એને ઈટા પણ લખી શકો છો. ઓલ્સો યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ઈટા. એનાથી કોઈ જ ફેર પડતો નથી. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. આનાથી કોઈ જ ફેર પડતો નથી. Here is the also you have to write down modulus rigidity is equal to eta. Here modulus of rigidity is equal to what? Tangential stress upon shearing strain. Tangential stress, it means tangential force have been applied, this body have been strain, have been developed. Here is the theta. Confirm? યાદ આવી ગયો? ચલો ડન. ટેન્જન્શિયલ સ્ટ્રેસ એ તો એફ અપોન એફ થશે. શિયર સ્ટ્રેઇન ઇટ મીન્સ તમારી પાસે કંઈક બોડી આમ હતું, ટેન્જન્શિયલ ફોર્સ એપ્લાય કર્યું, બોડી આમ થયો, અહીંયા તમારી પાસે શિયરિંગ ડેવલપ થયું. આને તમે ટેન થીટા કહેતા હતા, બટ ટેન થીટા ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી થીટા બિકોઝ થીટા ઇઝ વેરી સ્મોલ, સો તમે એને થીટા કહેતા હતા. યાદ કરો ફર્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મેં તમને ઓલરેડી આ શિયરિંગ સ્ટ્રેઇન સમજાવેલું છે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. સો હિયર એફ અપોન એ ઇન્ટુ થીટા, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે સ્મોલ એલ અપોન કેપિટલ એલ લખાવ્યું હતું. ઓન ધી બિહાફ ઓફ સ્મોલ એલ અપોન કેપિટલ એલ ઓલ્સો યુ ટુ રાઇટ ડાઉન એક્સ અપોન એલ. કાંઈ ફેર નથી પડતો, તમે ગમે તે લખો. એલ મીન્સ ચેન્જ ઇન લેન્થ, આ જે લેન્થ ચેન્જ થઈ છે. કેપિટલ એલ મીન્સ આ જે ટોટલ લેન્થ હતી એ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી ઇક્વેશન યુનિટ ઇઝ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. All these modulus, Young modulus, modulus of rigidity or bulk modulus, all of the modulus unit always remains same. It is equal to Newton per meter square. આ કોઈ દિવસ ચેન્જ નહીં થાય, યાદ રાખજો. For the bulk modulus, third most important property for us, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યંગ મોડ્યુલસ અને બલ્ક મોડ્યુલસના એમસીક્યુ આપણી પાસે નીટમાં વધારે છે. ડન. મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટીનું ઇક્વેશન આ એક છે ને આના બેઝિસ ઉપર જ પૂછાય છે. એમાં ક્વેશ્ચનના વેરાયટી જોવા નથી મળતી. બટ ફોર ધી યંગ મોડ્યુલસ એન્ડ ફોર ધી બલ્ક મોડ્યુલસ આપણને ક્વેશ્ચનમાં વેરાયટી જોવા મળે છે. ઓકે ગુડ. સો હિયર ફોર ધી બલ્ક મોડ્યુલસ મીન્સ વોટ? નોર્મલ સ્ટ્રેસ અપોન વોલ્યુમેટ્રિક સ્ટ્રેઇન. રિમેમ્બર એન્ડ નોટ ધીસ ઇક્વેશન્સ. આ બધા ઇક્વેશનને છે ને નોટ કરો, લખો, યાદ રાખો. યુ હેવ ટુ મસ્ટ રિમેમ્બર. ડાયરેક્ટલી આને પુટ ડાઉન કરવાનું થશે. ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. હિયર ઇઝ ધી નોર્મલ સ્ટ્રેસ અપોન વોલ્યુમેટ્રિક સ્ટ્રેઇન. નોર્મલ સ્ટ્રેસ એફ અપોન એ, વોલ્યુમેટ્રિક સ્ટ્રેઇન ઇઝ ડેલ્ટા વી અપોન વી. નોર્મલ સ્ટ્રેસ મીન્સ વોટ? કોઈ પણ સોલિડને તમે એપ્લાય ધી ફોર્સ ઓન ધી પરપેન્ડિક્યુલર ફોર્સ. ફોર્સ પરપેન્ડિક્યુલર ડિફાઇન કરો તો અહીંયા વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે કે નહીં થઈ જાય? આ વસ્તુ આમ દબાઈ જાય, હે કે નહીં? અહીંયા ફોર્સ ડિફાઇન કરો સો અપ એન્ડ ડાઉન સાઇડ ત્યાં દબાશે. ધેટ મીન્સ હિયર એફ અપોન એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી થાય કે ના થાય? પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા. સો ઓન ધી બિહાફ ઓફ એફ અપોન એ વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન પી.
And volumetric strain we know delta V upon V. Minus sign always indicates the when pressure is increased at that time volume have been decreased. Minus sign indicates that the volume have been decreased. Decreasing mode ની minus sign apply કરેલી છે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. So negative sign shows that with an increase in pressure a decrease in volume occurs. Done? Confirm. And after that here we have to note that some important notes about the Young modulus as well as bulk modulus. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ છે, થિયરિટિકલી તમને બહુ કામમાં આવશે કન્સેપ્ટ સમજવા માટે. યંગ મોડ્યુલસ ઇઝ ઓનલી ડિફાઇન ફોર ધી સોલિડ. રિમેમ્બર, યંગ મોડ્યુલસ ઇઝ ઓનલી ડિફાઇન્સ ફોર ધી સોલિડ બટ નોટ ફોર ધી લિક્વિડ એન્ડ ગેસ. જ્યાં યંગ મોડ્યુલસ હશે ને ત્યાં ઓલવેઝ સોલિડ હશે. રિમેમ્બર, બલ્ક મોડ્યુલસ ઓલ્સો ડિફાઇન ફોર ધી લિક્વિડ એન્ડ ગેસીસ. બે માટે થશે. બલ્ક મોડ્યુલસનો યુઝ, યંગ મોડ્યુલસનો યુઝ લિક્વિડ એન્ડ ગેસ માટે નહીં થાય. યંગ મોડ્યુલસ ફોર પરફેક્ટલી રિજિડ બોડી ઇઝ ઇન્ફિનિટી. હોય જ નહીં પરફેક્ટલી રિજિડ બોડી, બટ વેન યુ કન્સિડર ધી પરફેક્ટલી રિજિડ બોડી એટ ધેટ ટાઈમ યંગ મોડ્યુલસ ડિફાઇન એઝ ધ ઇન્ફિનિટી. ઇન્ફિનિટી થઈ જાય. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ગ્રેટર ધ વેલ્યુ ઓફ ધ યંગ મોડ્યુલસ, લાર્જર ઇટ્સ ધ ઇલાસ્ટિસિટી. જેટલો યંગ મોડ્યુલસ વધારે છે, હિયર ઇઝ ધ યંગ મોડ્યુલસ હેવ બીન ઇન્ક્રીઝ, સો ઇટ્સ ન્યૂ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ મોર ઇન્ક્રીઝ. સ્ટીલ એન્ડ વાયર, still young modulus is greater than the copper bulk young modulus. So that's why steel is more elastic which compare with the copper. Copper કરતાં ઇલાસ્ટિક સારું છે. ઇટ મીન્સ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ એની અંદર વધારે ડેવલપ થશે અને એના જે એટમ્સ છે આફ્ટર ધી એપ્લાઇંગ ધી ફોર્સ એ પોતાની ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં પાછા આવશે બિકોઝ ઇટ ઇઝ મોર ઇલાસ્ટિક વિથ ધી કોપર. ડન? કન્ફર્મ. મેં તમને કમ્પેરિઝન કીધી. ડન? આફ્ટર દેટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, રેસિપ્રોકલ ઓફ ધી બલ્ક મોડ્યુલસ ઇઝ નોન એઝ ધી કમ્પ્રેસિબિલિટી. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કમ્પ્રેસિબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/B. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. ને આફ્ટર દેટ ફોર ધી બલ્ક મોડ્યુલસ, લિક્વિડ, સોલિડ એન્ડ ગેસની અંદર સૌથી વધારે બલ્ક મોડ્યુલસ સોલિડનો હોય, કારણ કે બલ્ક મોડ્યુલસ મીન્સ વોટ? B ઇઝ ઇક્વલ ટુ -P/ΔV/V. આવું થાય કે ના થાય? જેનો ડેલ્ટા V/V સૌથી ઓછો એનું બલ્ક મોડ્યુલસ વધારે. સો તમે સોલિડને તમે કમ્પ્રેસ કરો તો કમ્પ્રેસ વધારે થાય કે ઓછું થાય? તો કે સર ઓછું થાય. સોલિડને તમે ફોર્સ એપ્લાય કરો તો દેખાશે જ નહીં કમ્પ્રેસ થયું એ. સો જેનો ડેલ્ટા V/V છે એનો બલ્ક મોડ્યુલસ વધારે, સોલિડનો વધારે. લિક્વિડ થોડુંક કમ્પ્રેસ થશે સર. કમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ એ હોય એને ઓલ્સો વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇનકમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ. સો લિક્વિડ કમ્પ્રેસ થશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સોલિડ, ઇટ્સ બલ્ક મોડ્યુલસ ઇઝ ડિક્રીઝ. એન્ડ ગેસ મોર એન્ડ મોર કમ્પ્રેસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સોલિડ એન્ડ લિક્વિડ. સો ધેટ્સ વાય maximum bulk modulus is always solid, second number liquids, third number gas. Remember, confirm. But here for the most of the solid material the value of the shear modulus is 1/3 of the young modulus. આ યાદ રાખજો. આનો યુઝ તમે ડાયરેક્ટલી કરી શકો છો જ્યારે તમને યંગ મોડ્યુલસ નથી મળતો, મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી નથી મળતી. Then at that time you have to directly use this equation G is equal to Y/3. Done? So remember this formula. Also the Poisson's ratio, most important part for us, Poisson's ratio. Poisson's ratio is always defined lateral strain upon longitudinal strain. What is the meaning of lateral strain? It is the defined in the radius or diameter strain. It is also known as the lateral strain. રેડિયસ એન્ડ ડાયામીટરની ચેન્જમાં જે સ્ટ્રેન થાય છે ને એને આપણે છે ને ઓલરેડી લેટરલ એન્ડ લોન્જિટ્યુડનલ લેટરલ સ્ટ્રેનમાં ડિફાઇન કરીએ છીએ. લેટરલ સ્ટ્રેન મીન્સ ડેલ્ટા R/R અપોન ડેલ્ટા L/L. લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેન તો ખબર જ છે ને. ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડેલ્ટા R/R યુ ટુ રાઇટ ડાઉન ડેલ્ટા D/D. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડાયામીટર એ લખી શકો છો. MCQ બેની ટર્મિનોલોજીમાં હોય છે. સો યુ ટુ રિમેમ્બર Poisson's ratio sigma defines lateral strain upon longitudinal strain. So delta R/R upon delta L/L. Confirm. Doubt આમાં કોઈને? Minus sign indicates when length is increased at that time radius have been decreased. ચાલો અહીંયા છે તમારી પાસે કોઈ એક વાયર છે
એની લેન્થ ઇન્ક્રીઝ કરી તો ઓબ્વિયસલી એની થિકનેસ ડિક્રીઝ થવાની છે ને. સો ધેટ્સ વાય ઇટ્સ રેડિયસ હેવ બીન ડિક્રીઝ. ચલો લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ તો ઓટોમેટિકલી રેડિયસ કેવી થઈ ગઈ? ડિક્રીઝ થઈ ગઈ સર. સો ધેટ્સ વાય માઇનસ સાઇન ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ આપણે મેની ટાઈમ્સ છે ને એ માઇનસ સાઇનને કન્સિડર નથી કરતા. In terms of magnitude, we cannot consider the minus sign. Confirm? આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. After that, relation between y, b and g. Y means Young modulus, b means bulk modulus, g means modulus of rigidity. Confirm? Or shear modulus. અને shear modulus પણ લખી શકો છો. Shear modulus. કન્ફર્મ. સો આ ઇક્વેશન ડાયરેક્ટલી યાદ રાખી લો. 9/y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/b પ્લસ 3/g. 9/y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/b પ્લસ 3/g. આને પૂરું કરવાની નીડ નથી, આનો યુઝ ડાયરેક્ટલી કરશો તમે. ડન. સો હિયર ઇઝ ધી રિલેશન બિટવીન ધી y, b એન્ડ g ઇઝ 9/y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/b પ્લસ 3/g. હિયર ઇઝ ધી પોઈઝન્સ રેશિયો. કન્ફર્મ. લાસ્ટ થિયરી ઇન ટર્મ્સ ઓફ એનર્જી બાકી છે. એના ઇક્વેશન છે ને લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કેલ્ક્યુલેટ કરશે અને એની થિયરી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે, એના ઇક્વેશન્સ જોવાના છે. ડન. ઓન ધી બેઝિસ ઓફ મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી, શિયર મોડ્યુલસ એન્ડ બલ્ક મોડ્યુલસ એઝ વેલ એઝ પોઈઝન્સ રેશિયો, ટુડેઝ વી કેલ્ક્યુલેટ ધી MCQ ઓન ધીસ બેઝિસ ઓફ 3 ટોપિક્સ: બલ્ક મોડ્યુલસ, શિયર મોડ્યુલસ એઝ વેલ એઝ પોઈઝન્સ રેશિયો. કન્ફર્મ. ચાલો યાદ કરી લો પાછું હજી એક વખત યાદ કરી લો. મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી ઓલ્સો ડિફાઇન્સ ધી શિયર મોડ્યુલસ. શિયર મોડ્યુલસ પણ લખી શકો છો, એને ઈટા પણ લખી શકો છો તમે, એનાથી કોઈ જ ફેર નથી પડતો. સો જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ અપોન એ થીટા. આફ્ટર દેટ બલ્ક મોડ્યુલસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પી અપોન ડેલ્ટા વી અપોન વી. માઇનસ ઇન્ડિકેટ્સ ધી વેન પ્રેશર હેવ બીન ઇન્ક્રીઝ એટ દેટ ટાઈમ વોલ્યુમ હેવ બીન ડિક્રીઝડ. After that, Young modulus, some important notes about the Young and bulk modulus. So here is the most important part of the bulk modulus. Reciprocal is known as the compressibility. So compressibility notation is K is equal to 1/b. એને તમે K લખી શકો છો. સો આ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. K is equal to 1/b. Confirm. For the bulk modulus, solid bulk modulus is greater than the liquid is greater than the gas. And most of the solid materials, the value of the shear modulus and the Young modulus relation is G is equal to y/3. Most important part. After that, we have to define Poisson's ratio. Poisson's ratio defines sigma is equal to lateral strain upon longitudinal strain. Lateral strain means its radius and diameter. In the diameter, we have to change with respect to length. So that's why in terms of delta r upon r also you put down delta d upon d. મૂકી શકો છો. So here minus delta r upon r upon delta l upon l. Confirm. Relation between y, b and g is 9/y is equal to 1/b plus 3/g. આનો યુઝ રેર કેસની અંદર જ્યારે તમને 2 મોડ્યુલસ આપ્યો હોય, એક મોડ્યુલસ તમારા પાસે અનનોન હોય, ત્યારે તમે ઇઝીલી આ રિલેશનથી છે ને થર્ડ મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ ટોપિક. કન્ફર્મ. ચાલો એટલું સમજાઈ ગયું. અને નોટ કરી લેજો. પછી જ છે ને વિડીયોની આગળ MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની અથવા તો આગળનો ફર્ધર જે વિડીયો છે એ આ બેઝિસ ઉપર છે. સો બેટર છે કે તમે લોકો પહેલાં આ નોટ કરી લ્યો, સમજી લ્યો. આફ્ટર દેટ યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી MCQ. કન્ફર્મ. આટલી વસ્તુ માઇન્ડમાં રહી ગઈ. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો ઇઝીલી તમે મને કોલ કે મેસેજ થ્રુ પૂછી શકો છો. ડન. બિકોઝ ઇટ ઇઝ યોર કેરિયર યર. કન્ફર્મ. કાંઈ પણ ડાઉટ લાગે, નાનામાં નાની વસ્તુ નથી સમજાતી તો યુ કેન આસ્ક મી, ફીલ ફ્રી. કન્ફર્મ. ડન. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. ચાલો. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી 13 MCQ. The bulk modulus of metal is 8 into 10⁹ Newton per meter square. આ તમારી પાસે બલ્ક મોડ્યુલસ છે 8 into 10⁹ Newton per meter square. Its density is 11 gram per centimeter cube. ડેન્સિટી આપેલી છે
બલ્ક મોડ્યુલસ આપેલું છે. બલ્ક મોડ્યુલસ ઓફ ધી મેટલ ઇઝ 8 into 10⁹ and its density is 11 gram per centimeter cube. What will be the density of metal under a pressure of 20,000 Newton per centimeter square? કન્ફર્મ. ચાલો ક્વેશ્ચન સમજીએ. બલ્ક મોડ્યુલસ છે, આટલું બલ્ક મોડ્યુલસ હોય ને ત્યારે એની ડેન્સિટી કંઈક 11 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે. આફ્ટર દેટ એ મેટલ ઉપર છે ને મેં આટલું પ્રેશર એપ્લાય કર્યું. પ્રેશર થશે એટલે એનું વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થયું એટલે વોલ્યુમ કેવું થયું? ડિક્રીઝ થયું. ત્યારે છે ને જ્યારે તમે 20,000 ન્યૂટન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પ્રેશર એપ્લાય કરો છો ને ત્યાંની ડેન્સિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. આફ્ટર ધી એપ્લાઇંગ ધી પ્રેશર, બિફોર ધી એપ્લાઇંગ ધી પ્રેશર ડેન્સિટી ઇઝ 11 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. કન્ફર્મ? એટલે વસ્તુ ડાઉટ નથી ને? ચલો ઓકે ગુડ. એના કંઈક ઓપ્શન આપેલા છે. ડેન્સિટી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે. આપણે મેજોરિટી એસઆઈ યુનિટ્સ કેજી પર મીટર ક્યુબ હોય, કેજી પર મીટર ક્યુબ. બટ હિયર યોર ડેન્સિટી ઇઝ ડિફાઇન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ચાલો ઓબ્વિયસ છે, સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું સર? બલ્ક મોડ્યુલસ આપ્યું છે તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે. એ સિવાય આપણી પાસે કોઈ ઓપ્શન છે જ નહીં. સો હિયર ઇઝ ધી બલ્ક મોડ્યુલસ. બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપને ખબર છે ને -P/Δ V/V. ડિનોમિનેટર ક્યાં આવી જશે? ન્યુમેરેટરમાં. સો ધેટ્સ વાય ઇક્વેશન બીકમ્સ -PV/Δ V. કન્ફર્મ? અહીંથી ડેલ્ટા વી ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. ચાલો ડેલ્ટા વી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ડેલ્ટા વી ફાઇન્ડ આઉટ કરો જે તમારી પાસે શું આવશે? -PV/B 2 × 10⁴ × 10⁴ ઇન્ટુ વી. વાય? ન્યૂટન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે. સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. સો ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન વી હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય 10⁻⁴. 10⁻⁴ અપવર્ડ જશે. સો હિયર ઇઝ ધી 10⁻+4. હજી એક વખત અહીંયા તમારી પાસે શું છે? અહીંયા હું આમ લખી શકું 20,000 2 × 10⁴ અપોન ન્યૂટન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે. સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરને મીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 10⁻⁴ વડે ડિનોમિનેટરમાં મલ્ટીપ્લાઇડ કરવું પડે. હવે આ ડિનોમિનેટર ન્યુમેરેટરમાં જાય તો અહીંયા 2 × 10⁴ ઓન ધી બિહાફ ઓફ 20,000 લખ્યો તો હજી એક વધારાનું 10⁴ આવ્યું. એટલે એ કેનું આવ્યું? સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. સો ડિનોમિનેટર વી હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ 10⁻⁴. બટ 10⁻⁴ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન ઇન ધી ન્યુમેરેટર. સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ધી 10⁴. કન્ફર્મ? સો અહીંયા 10⁴ બની ગયું. ઇન્ટુ વી તો એમને હતો જ કે નહીં? ઇન્ટુ 8 × 10⁹. આનું કેલ્ક્યુલેશન તો એટલે આન્સર આવે -V/40. કન્ફર્મ? સો ન્યૂ વોલ્યુમ તમારી પાસે નવું વોલ્યુમ કેટલું છે? નવું વોલ્યુમ. કારણ કે પહેલાં કંઈક વોલ્યુમ હતું, પછી કંઈક ઓલરેડી પ્રેશર એપ્લાય કર્યું ત્યારે વોલ્યુમ કંઈક ડિક્રીઝ થયું. ડેલ્ટા વી -V/40. સો ન્યૂ વોલ્યુમ ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટ ઇઝ V-V/40. સો ન્યૂ વોલ્યુમ ઇઝ 39V/40. લખી શકાય. કન્ફર્મ? હવે આ વોલ્યુમ માટે આપણે છે ને ડેન્સિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. ડેન્સિટી. સો ન્યૂ ડેન્સિટી ઓફ મટીરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ρ ડેશ. એને આપણે શું કીધું? ρ ડેશ ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ચાલો આ મટીરિયલ છે એને હું કમ્પ્રેસ કરું છું. આની અંદર કંઈક માસ છે. આ સમજો. બિફોર ધી કમ્પ્રેશન અને આફ્ટર ધી કમ્પ્રેશન માસ ઇઝ ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ. માસ ક્યાંય ના જાય. માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે શું લખી શકો? ρ × V લખી શકો કે ના લખી શકો? યાદ કરો તો બિફોર ધી કમ્પ્રેશન માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ρ × V. આફ્ટર ધી કમ્પ્રેશન માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ρ ડેશ × V ડેશ. આમ લખાય કે ના લખાય? બોથ ધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ રિમેન સેમ બીકોઝ માસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ બિફોર ધી કમ્પ્રેશન and after the compression. So that's why m is equal to ρ × V and m is equal to ρ dash × V dash. તો યાદ રાખો. ચાલો mass of metal after the compression ρ dash × V dash થાય કે ના થાય? V dash is equal to તો શું છે? 39V/40. તો અહીંયા લખ્યું જો આ રહ્યું 39V/40 ઇન્ટુ ρ dash. બિફોર ધી કમ્પ્રેશન ઓલરેડી માસ શું હતું? તો કે સર V × 11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, મેં છે ને આ બેને કમ્પેર કરેલા છે. ρ × V ઇઝ ઇક્વલ ટુ ρ ડેશ × V ડેશ. કન્ફર્મ?
ચાલો, બિફોર ધી કમ્પ્રેશન રો 11 જો ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે ઇન્ટુ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રોડેસનું રોડેસ એમ નમ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે 39 વી અપોન 40. તો બે સાઈડથી વી કેન્સલ થશે. રોડેસને હેડ કન્સિડર કરો તો રોડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 ઇન્ટુ 11 ડિવાઇડેડ બાય 39. 40 ઇન્ટુ 11 ધેટ મીન્સ 440 અપોન 39. કન્ફર્મ 440 અપોન 39 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. મેં સ્ટેપ જો અહીંયા ડાયરેક્ટ લખ્યું હતું સર, અહીંથી આ ધાતુ તોડી અહીંયા તમે માસ ઓફ મેટલ છે એટલે વી ઇન્ટુ 11 કેમ મૂકી દીધું બિફોર ધી કમ્પ્રેશનના? આ કેનું છે માસ આફ્ટર ધી કમ્પ્રેશન? મેં ડાયરેક્ટ મૂક્યું છે અહીંયા, મેં તમને લખીને સમજાવ્યું. રોડેસને હેડ કન્સિડર કર્યો. આફ્ટર ધી કન્સિડરિંગ ધી head of Rhodes is equal to calculation is that 440 upon 39 gram per centimeter cube. ચાલો સમજાઈ ગયો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે બલ્ક મોડ્યુલસ. મગજમાં રાખજો, વિડીયો રિપીટ કરીને જોજો, ફોરવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ કરીને. ના સમજાય તો ઇઝીલી કાંઈ પણ વિચારો કે મને પૂછી લેજો. ઓકે, ગુડ. ચાલો, આફ્ટર ધેટ 14 નંબર MCQ. ધ કમ્પ્રેસિબિલિટી ઓફ ધી વોટર ઇઝ 6 into 10 raised to minus 10. Compressibility means what? It is the reciprocal of the bulk modulus. આવું છે, આ તમને આપેલી છે. So it is the 6 into 10 raised to minus 10 Newton inverse meter square. If 1 liter is subjected to a pressure of 4 into 10 raised to 7 Newton per meter square. આપણી પાસે કોઈ એક 1 liter વોટર છે, એની ઉપર પ્રેશર કેટલો એ પહેલાં કર્યું 4 into 10 raised to 7. સર ડિક્રીઝ ઇન વોલ્યુમ ઇઝ, જેનું વોલ્યુમ કેટલું ડિક્રીઝ થાય છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. સો યોર ઓપ્શન ઇન ટર્મ્સ ઓફ સીસી 10 cc, 24 cc, 15 cc and 12 cc. What is the meaning of cc? Centimeter cube, right? What is the meaning of cc? Centimeter cube. આ વોલ્યુમ છે. ડન. સો બલ્ક મોડ્યુલસ છે તમારા પાસે. બલ્ક મોડ્યુલસ ફોર્મ્યુલા તમારા પાસે છે માઇનસ પી અપોન ડેલ્ટા વી અપોન વી. કારણ કે તમને કમ્પ્રેસિબિલિટી આપ્યું તો કમ્પ્રેસિબિલિટી મીન્સ વોટ 1 અપોન બી થાય. ચાલો, કમ્પ્રેસિબિલિટી મીન વોટ 1 અપોન બી. 1 અપોન બી કરો એટલે આનું રિવર્સ કરો ઇનવર્સ, એટલે ડેલ્ટા વી અપોન પીવી થશે. કમ્પ્રેસિબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે લખી શકું આપણે તો ડિક્રીઝ ઇન વોલ્યુમ જોતું હતું ને, ઇટ મીન્સ ડેલ્ટા વી જોતું હતું સર. ડિક્રીઝ ઇન વોલ્યુમ મીન્સ ડેલ્ટા વી. સર ડેલ્ટા વી જોતું હતું એ તમે અહીંયા હેડ કન્સિડર કર્યું તો આ સામેની બાજુ જઈએ તો અહીંયા કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બને તમારી પાસે પી વી કે. આ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જ હશે ને. ડેલ્ટા વીને હેડ કન્સિડર કર્યો. કન્ફર્મ. સો પી હતું તમારી પાસે 4 into 10 raised to 7. ગિવન ડેટામાં જુઓ વોલ્યુમ છે ઇટ્સ ઇઝી 1. કન્ફર્મ. કે ઓલ્સો ડિફાઇન્સ 6 into 10 raised to minus 10. 6 4s are 24. 10 raised to minus 10, 10 raised to 7, 10 raised to minus 3 liter. Liter is converted into centimeter cube. So you have to multiply it with 10 raised to 3. So 24 into 10 raised to minus 3 multiplied with 10 raised to 3. So that's why liter is converted into centimeter cube. So here 10 raised to minus 3, 10 raised to plus 3 cancel. So 24 centimeter cube answer આવ્યો. સેન્ટીમીટર 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 cc થાય. આ યાદ રાખજો. 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબને જ મેં 1 ccમાં ડિફાઇન કરેલું છે. તો આપણી પાસે કેટલા 20 સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે? 24 સેન્ટીમીટર ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાઉ મેની cc? સો 24 cc ડાયરેક્ટલી લખી શકો કે ના લખી શકું? ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન 1 not that 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 cc. So here 24 centimeter cube, it means 24 cc. First of all, liter is converted into centimeter cube, and after that centimeter cube is converted into cc. આટલું કન્ફર્મ થઈ ગયું. એકવાર MCQ જોઈ લેજો. ઇઝી છે, કેલ્ક્યુલેશન ઇઝી છે, પણ ગિવન ડેટા તમને ખબર પડી જાય ને ગિવન ડેટા શું આપેલા છે. વોટ ઇઝ ધ ગિવન ડેટા ફોર અસ, એન્ડ આફ્ટર દેટ વિચ ઇક્વેશન્સ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન. So easily you have to solve this question. Confirm? Chal, after that MCQ number 15. The bulk modulus of this spherical object is B. If it is subjected to a uniform pressure P, the fractional decrease in radius is.
કંઈક બલ્ક મોડ્યુલસ બી છે, કોઈ ઓબ્જેક્ટનો. ડન. સ્ફેરિકલ ઓબ્જેક્ટ છે. આફ્ટર દેટ ઇન ધીસ સ્ફેરિકલ ઓબ્જેક્ટ વી હેવ ટુ એપ્લાઇડ ધી પ્રેશર પી. વોટ ઇઝ એન ડિક્રીઝ ઇન રેડિયસ? કારણ કે પ્રેશર આપો એટલે રેડિયસ ડિક્રીઝ થાય ને કોઈ પણ સ્ફેરિકલ ઓબ્જેક્ટની. તો એ કેટલી થાય? ઇન ટર્મ્સ ઓફ પી એન્ડ બી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તમારી પાસે કંઈક ઓપ્શન છે. ચલો, લેટ કન્સિડર આર ઇઝ ધી રેડિયસ ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટ. સો વોલ્યુમ ઇઝ સ્ફેરિકલ 4/3 પાઈ આર ક્યુબ. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી એરર લખવું છે, ફ્રેક્શનલ ચેન્જ. સો ધેટ મીન્સ આમ લખી શકાય કે ના લખી શકાય? સેકન્ડ ચેપ્ટર યાદ કરો. ડેલ્ટા વી અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/3 પાઈ કોન્સ્ટન્ટ 3 ડેલ્ટા આર અપોન આર. ફ્રેક્શનલ ચેન્જ યાદ આવ્યું? સેકન્ડ ચેપ્ટર એરર્સની અંદર એવી રીતના લખતા હતા. સો ડેલ્ટા વી અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ડેલ્ટા આર અપોન આર, ભૂલાય નહીં. આફ્ટર દેટ વી નો વેરી વેલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ બલ્ક મોડ્યુલસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી અપોન ડેલ્ટા વી અપોન વી. સો ડેલ્ટા વી અપોન વીને એડ કન્સિડર કરો તો અહીંયા શું લખાય? પી અપોન બી લખાય કે ના લખાય? તો કે સર અહીંયા ડેલ્ટા વી છે, ઇક્વેશન નંબર 1 જોવો જી. અહીંયા ડેલ્ટા વી અપોન વી છે, અહીંયા ડેલ્ટા વી અપોન વી, ડેલ્ટા વી અપોન વી. Both this left hand side remains same, so that's why we have to compare the right hand side. So 3 delta r upon r is equal to p upon b. Done. So 3 delta r upon r is equal to p upon b. What you have to find out? Because you have to find out the radius, change in radius. So delta r upon r is equal to 3 define in denominator, so p upon 3b. Remember, આ ક્યાંથી લખ્યું? આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે આટલો. આ પાર્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/3 પાઈ આર ક્યુબ. સો ધેટ્સ વાય ફ્રેક્શનલ ચેન્જ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ જોઈ છે, મલ્ટીપ્લાઇડ 100 કરો બોધી સાઈડ, પર્સન્ટેજમાં મળી જશે. પણ પર્સન્ટેજમાં ક્યાં આપણે જોઈ છે? ડન. ભૂલાય નહીં. સો ડેલ્ટા વી અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા પાવર છે આગળ આવી જાય 3 ડેલ્ટા આર અપોન આર. કન્ફર્મ? આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આફ્ટર દેટ MCQ number 16, we have to define a body undergoes no change in volume. Remember, a body undergoes no change in volume, so Poisson's ratio is. તો પોઈઝન રેશિયો શું છે? 0.5, 0.05, 0.25 and 2.5. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. રિમેમ્બર. ચલો, હિયર ડેલ્ટા વી અપોન વી, it means volume is equal to area into length લખાય. So here on the behalf of v, we have to put down a into l, a into l. A means pi r square થાય, pi r square l upon pi r square l. pi માં ચેન્જ થાય, pi તો કોન્સ્ટન્ટ છે, સો ચેન્જ પાઈમાં નહીં થાય. સો પાઈ બહાર નીકળો, પાઈ પાઈ કેન્સલ થઈ ગયા, અહીંયા ડેલ્ટા આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ એલ અપોન આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ એલ. ડન. ડેલ્ટા આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ એલ. ચાલો, in terms of change in radius and length, it means change, it means differentiation. What? અહીંયા શું થશે? ફેરફારનો મતલબ છે ને ડિફરન્સિએશન થાય. So you have to change in length as well as radius, so you have to apply the multiplication rule on this terminology. Multiplication rule, delta r square into l. ચલો, multiplication rule. One physical property outside, second physical property differentiation, plus second physical property outside, first physical property differentiation. चलो समझो. So delta r square into l is equal to, चलो, r square बार l નો differentiation delta l, change in length, plus l બાર r square નું શું થઈ જાય? 2r. હજી ચેન્જ ચાલુ છે એટલે મેં અહીંયા ડેલ્ટા r મૂક્યું. ફરીથી એક વખત ડેલ્ટા આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર એલ છે, તો આર સ્ક્વેર બાર એલ એમ નમ ડેલ્ટા એલ ચેન્જ ઇન લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ બાર, સોરી ફરીથી એક વખત જોઈએ, ડેલ્ટા આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ એલ. આ સ્ટેપ છે, અહીંયા ન્યુમેરેટર જુઓ, સ્ટેપ છે. ઓકે, ગુડ. મેં શું કીધું? એપ્લાય ધી ડિફરન્સિએશન રૂલ on this equation. So r square bar l નું ડેલ્ટા l થયો પ્લસ l બાર r સ્ક્વેર નું શું થાય? 2r. બટ લેન્થ ચેન્જ થાય છે, એમ રેડિયસનું ચેન્જ ચાલુ છે. સો ઓલ્સો યુ ટુ રાઇટ ડાઉન 2r ડેલ્ટા r. આ યાદ રાખજો.
આને પાર્શિયલ ડિફરન્સિએશન કહેવાય. શું કહેવાય? ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડિફાઇન એઝ ધી પાર્શિયલ ડિફરન્સિએશન. આ વસ્તુ આપણે ડિટેલની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ 12 ગુજરાત બોર્ડમાં ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ ચાલુ છે એમાં જ આવી જશે પાર્શિયલ ડિફરન્સિએશન. પણ આ વસ્તુ યાદ રાખો, હજી ચેન્જ ચાલુ છે. ઇટ ઇઝ ચેન્જ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. લેન્થ ઇન ચેન્જ, સો ધેટ્સ વાય રેડિયસ ઇઝ ચેન્જ. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન 2r ઇન્ટુ ડેલ્ટા. અહીંયા તો જો એલ સ્ક્વેર હોત ને એલ સ્ક્વેર તોય આમ લખે 2l ડેલ્ટા એલ આમ લખાત, પણ એ ખાલી એલ છે. સો ડાયરેક્ટલી આપણે શું લખ્યું? ડેલ્ટા એલ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. સો આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા એલ પ્લસ 2r એલ ડેલ્ટા આર. ચાલો ડિનોમિનેટર સેપરેટ આપી દો. ડિનોમિનેટર સેપરેટ આપી દો એટલે અહીંયા આર સ્ક્વેર કેન્સલ, અહીંયા એક આર કેન્સલ, એલ કેન્સલ. તો વધ્યું શું? ડેલ્ટા વી અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એલ અપોન એલ પ્લસ 2 ડેલ્ટા આર અપોન આર. In the question, they have to define volume have been no change. So delta V is equal to 0. વોલ્યુમમાં કંઈ ચેન્જ થતો જ નથી. સો ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું તો આ ટર્મિનોલોજી 0 થઈ જશે. શું આમ કંઈક લખી શકું કે ના લખી શકું? આ ટર્મિનોલોજી 0 થઈ ગયું. સો ડેલ્ટા એલ અપોન એલ આ બાજુ જાય તો -2 ડેલ્ટા આર અપોન આર. આ રિલેશન મળ્યો તમને ઇન ટર્મ્સ ઓફ એલ એન્ડ આર. આ રિલેશન મળ્યો. સો ધેટ્સ વાય પોઈઝન્સ રેશિયો ડિફાઇન ઇઝ માઇનસ ડેલ્ટા આર અપોન આર. આ ઇક્વેશન યાદ હોવું જોઈએ. અપોન ડેલ્ટા એલ અપોન એલ. સો ધેટ્સ વાય ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડેલ્ટા એલ અપોન એલ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન -2 ડેલ્ટા આર અપોન આર. માઇનસ માઇનસ કેન્સલ, ડેલ્ટા આર અપોન આર કેન્સલ. સો આન્સર ઇઝ 1/2. સો 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5. કન્ફર્મ. હજી એક વખત ડેલ્ટા વી અપોન વી હતું. On the behalf of V, we have to put down area into length. Area means pi r square. Pi constant cancel થઈ ગયા. So r square into L, you have to apply the multiplication rule of differentiation on the numerator. One physical property have been defined. L differentiation is delta L plus r square means 2r and r differentiation is delta r. Confirm. So L no L એમ છે. So after that we have to define denominator have been separated. જેટલું કેન્સલ થતું એટલું કરી દો. સો ડેલ્ટા વી અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એલ અપોન એલ પ્લસ 2 ડેલ્ટા આર અપોન આર. ઇન ધી ક્વેશ્ચન દેટ વુડ બી ડિફાઇન ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ ટર્મિનોલોજી 0 થઈ ગઈ. સો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી રિલેશન બિટવીન ડેલ્ટા આર એન્ડ ડેલ્ટા એલ ઇઝ ધીસ. ઇન ધી પોઈઝન્સ રેશિયો ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડેલ્ટા એલ અપોન એલ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન ડેલ્ટા આર અપોન આર. So answer is that minus cancel, r cancel. So 1/2 answer is the 0.5. Confirm. મગજમાં ઉતરી ગયો. ચાલ after that we have to define MCQ number 17. In the MCQ number 17, two parallel and opposite forces is 5,000 Newton are applied tangentially to upper and lower faces of the cubical metal. કોઈ એક ક્યુબ છે. આ ક્યુબના અપર એન્ડ લોઅર ફેસીસ છે ને એમાં ટેન્જન્શિયલ ફોર્સ એપ્લાય થઈ છે. કેટલો? 5,000 ન્યૂટન. એન્ડ મેટલ સાઇડ બ્લોક સાઇડ ઇઝ 25 સેન્ટીમીટર. તો એંગલ ઓફ શિયર ઇઝ થીટા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. સો શિયર મોડ્યુલસ ડિફાઇન કર્યું છે. શિયર મોડ્યુલસ જીનું ઇક્વેશન થાય શું યાદ કરો તો એફ અપોન એ અપોન થીટા થાય કે ના થાય? સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેન. સો થીટાને હેડ કન્સિડર કરો તો એફ અપોન એ જી લખાય કે ના લખાય? બધું છે. જો ફોર્સ છે આ છે સર, લેન્થ છે સર. તો એરિયા કેટલું થાય? કારણ કે ઈચ સાઈડ કોઈ પણ સાઈડ લઈ લો એ સ્ક્વેર હોય કે ના હોય? તો એરિયા મીન્સ એલ સ્ક્વેર થાય કે ના થાય? સો એલ છે તમારા પાસે, આ છે સર, આ રહ્યું. એનો સ્ક્વેર કરો એટલે અમારે એક ના મળે. જી આપેલો છે ઓલરેડી. શિયર મોડ્યુલસ 80 ગીગાપાસ્કલ મળી ગયો. તો અહીંયા ઇઝીલી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ઇટ ઇઝ ધ વેરી બેઝિક MCQ for us. So Z is equal to stress upon strain. So stress is equal to F upon A. Strain means theta. Theta ને head consider કરો. So F upon AG. 5,000 upon 625 into 10 raised to minus 4 into 80 into 10 raised to 9. So answer is 10 raised to minus 6 radian. Angle find out karo. Angle is always defined in terms of the radian. Confirm. So you have to remember this topic. Confirm.
વી હેવ ટુ ડિફાઇન પર્ટિક્યુલરલી શિયર મોડ્યુલસના ઇક્વેશન છે ને સાવ સહેલા છે, એના ટાઈપ્સ ઓફ એમસીક્યુ પણ સાવ બેઝિક છે. કન્ફર્મ? સો આ વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખજો. કાંઈ પણ ના સમજાય, કાંઈ પણ ડાઉટ હોય, ભલે એક એમસીક્યુમાં હોય, એક સ્ટેપમાં હોય, 4 એમસીક્યુમાં હોય કે 5 એમસીક્યુમાં હોય, જેટલા પણ એમસીક્યુમાં ડાઉટ છે, કન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી થયો, તો ઇઝીલી મને કોલ મી ઓર ટેક્સ્ટ મી. કોલ કરો કે મેસેજ કરો, હું તમને સમજાવીશ. કન્ફર્મ? કારણ કે બોર્ડ ઉપર ના થતું એટલે અમુક સ્ટેપ ના સમજાય ને. આ બધી જ વસ્તુ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે ઇન યોર નોટબુકની અંદર આ વસ્તુ કેલ્ક્યુલેટ કરવી જોશે. ડન? નીટમાં છો એટલે મને ખબર છે, એટલા સિરિયસ હશો જ તમે કે તમે આ બધી વસ્તુ નોટ કરતા હશો. ડન? આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આફ્ટર દેટ ધીસ લેક્ચર લાસ્ટ MCQ is MCQ number 18. A sphere contracts in volume by 0.01% when the taken to the bottom of the sea 1 kilometer deep. The bulk modulus of the material of the sphere is ડેન્સિટી કંઈક આપેલી છે, તમારે બલ્ક મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. કોઈ એક સી છે, હવે જોજો આ સી છે, સ્ફિયર ઇન ધી સી, વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન 1 કિલોમીટર ડીપ. ડીપમાં જવું છું એટલે વોટરનું પ્રેશર હોય કે ના હોય, તો એના લીધે વોલ્યુમમાં કેટલો ચેન્જ થાય છે? 0.01%. કેટલો ચેન્જ થાય છે? 0.01%. ઇટ મીન્સ તમને ડેલ્ટા વી અપોન વી આખું આપેલું છે, અને તમે ચેન્જ ઇન ફ્રેક્શનલ ચેન્જ કહો છો ને, ઇન્ટુ 100 કરો એટલે તમને પર્સન્ટેજમાં મળે, તો આખું તમને આપેલું છે. જો આ સમજાઈ ગયું? ભૂલાશે નહીં ને? ચાલો ડન. કેટલો અંદર છે? 1 કિલોમીટર ડીપ. તો તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે? બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી અપોન ડેલ્ટા વી અપોન વી. ચાલો એમના મોઢે ગણવાનું ટ્રાય કરીએ. પ્રેશર જોઈ કે ના જોઈ? તો બલ્ક મોડ્યુલસ મળી જાય. ડેલ્ટા વી અપોન વી તો સર આર યુ ઇન ધી ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ. રિમેમ્બર, ચાલો યાદ કરો જી. ઇન ધી ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ વી હેવ ટુ ડિફાઇન પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો જી એચ. યાદ આવ્યું? ડન. સો ઇન ટર્મ્સ ઓફ બી is equal to minus p delta v upon v, minus p upon delta v upon v. So bulk module p is equal to શું મૂકી દેશો? રો જી એચ અપોન ડેલ્ટા વી અપોન વી. ચાલો રો આપેલું છે સર, આપેલું છે જી 9.8, એચ આપેલું છે સર, ઇન ટર્મ્સ ઓફ કિલોમીટર આપેલું છે, તો મીટરમાં કન્સિડર કરી લેજો. ડેલ્ટા વી અપોન વી 0.1% છે, પર્સન્ટેજ કાઢવું હોય તો કેવું કરવું? ડિવાઇડેડ બાય 100. ચાલો હું તમને MCQ હોમવર્કમાં આપું છું કેલ્ક્યુલેશન માટે. હોમવર્કમાં બધું મેં કહી દીધું છે, તમારે ખાલી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. પુટ ડાઉન ધી ગિવન ડેટા. રો છે આર યુ સર, જી 9.8, 10 લ્યો, એપ્રોક્સિમેટલી આન્સર આવશે એચ. 1 કિલોમીટર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ મીટર, ડેલ્ટા વી અપોન વી યુ ટુ ડિફાઇન 0.01%, સોરી 0.01% ડિવાઇડેડ બાય 100. કન્ફર્મ? એને રિમૂવ કરી દીધા પર્સન્ટેજમાંથી. બધી કેલ્ક્યુલેશન કરો, આમાંથી કંઈક આન્સર આવશે. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું સોલ્યુશન આપીશ, અને ફર્ધર 2 to 3 MCQ ઓન ધી બેઝિસ ઓફ બલ્ક મોડ્યુલસ, યંગ મોડ્યુલસ, એન્ડ આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ સ્ટડી અબાઉટ ધી એનર્જી સ્ટોર્ડ બાય ધી એની સોલિડ મટીરિયલ when we applied the stress or strain. In short, we next lecture and last lecture of the mechanics of solid for the NEET. In this lecture we have to study about the energy relation between the stress and strain. Confirm? આ વસ્તુ નોટ કરી લેજો. બધી વસ્તુ MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની ટ્રાય કરજો. and after that you have to revise this lecture. ના સમજાય તો રિવાઇઝ કરો. રિવાઇઝ કરી ના સમજાતું હોય તો મને કોલ કે મેસેજ કરો. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ચાલો, ઓકે, ગુડ. સ્ટે હોમ, સ્ટે હેલ્ધી. થેન્ક યુ વેરી મચ.